आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद। सार्वजनीन परीक्षा संशोधन बिल 2026 संसद में गृहीत। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्थार संस्कार क्षेत्र में यह बिल प्रमुख भूमिका ग्रहण करिब कहिले प्रधानमंत्री। केंद्र कैबिनेट बैठक में पश्चिम एशिया स्थिति परिप्रेक्षी में नियाଯାଇଥିବା पदक्षेपगुड़िकर समीक्षा। बन्या जोगु ओडिशार 20टी जिलार 7 लक्षरू ऊर्ध्व लोक प्रभावित एवं राज्यगोष्ठी क्रीड़ा प्रतियोगितार भार उत्तोलन में लवप्रीत सिंह को रौप्य। राज्यसभा सार्वजनीन परीक्षा असाधु उपाय निवारण संशोधन बिल 2026 गतकाली पारित होईछि। एथिसहित एही बिलटी संसदर अनुमोदन लाभ करिछि। गतकाली अपराह्न बिलटी को कार्मिक साधारण अभियोग और पेंशन राष्ट्रमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आगत करथिले। एही बिल उपरे चलिथिबा आलोचनार उत्तर देई डॉ सिंह कहिसंती एही प्रसंग देशर प्रत्येक नागरिक को स्पर्श करिछि। देशर शिक्षा व्यवस्था संस्कार आनिबा सहित प्रश्नपत्र प्रघट को रोकिबा दिगरे सरकार पक्षरु निया जाउथिबा विभिन्न पदक्षेप उपरे से आलोकपात करिसंती। विकसित भारत लगी युववर्ग को देशर विशाल संबल भाव अभिहित कर डॉ सिंह कहते यह संवेदनशील प्रसंग उपरे सरकार आवश्यक पदक्षेप नहीं। सार्वजनीन परीक्षा परिचालन में त्रुटि एवं प्रश्नपत्र प्रघट मामलें सरकार शून्य सहनशीलता नीति अवलंबन करुछंती। से कहते देश में एम्स हॉस्पिटल संख्या 7 ରୁ 22 को वृद्धि करा जायथिबा बेले देश में मेडिकल पाठ्यक्रम लगी सीट संख्या मध्य वृद्धि करा जायछि। गत एक दशंधि ऊर्ध्व समय मध्य जातीय शिक्षानीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में सर्वबृहत परिवर्तनकारी भाव उभा होइछि बोली डॉ सिंह कहते। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ, ଡିଏମ୍କେ, ଜନତା ଦଳ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏନ୍ସିପି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆପ୍, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ଆର୍ଜେଡି ଓ ସିପିଆଇଏମ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 2 ମାସ ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପାଇଁ 3 ମାସର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। देशर एक विश्वासयोग्य परीक्षा व्यवस्था गठन दिगरे सरकार निरंतर प्रचेष्टा जारी रखिछन्ति बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त करिछन्ति। सार्वजनीन परीक्षा असाधु उपाय निवारण संशोधन बिल 2026 संसदर अनुमोदन लाभ करिबा परे सामाजिक गणमाध्यम श्री मोदी गत रात्रि एक वीडियो वार्ता देई एही मत व्यक्त करिछन्ति। से कहिछन्ति गत दशंधि धरि प्रत्येक राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार प्रश्नपत्र प्रघट समस्यार सम्मुखीन होई आसुथिले। एहा छात्र छात्री मानकर भविष्य को प्रभावित करिवार आशंका सृष्टि होउथला। एहाकु दृष्टि रखी केंद्र सरकार उभय शिक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा प्रणाली रे देशव्यापी संस्कार आनिछन्ति। संपृक्त बिल रे कठिन आईनगत व्यवस्था रखा जायछि। एक स्वच्छ वैश्विक ज्ञान कौशलक भित्तिक परीक्षा व्यवस्था माध्यम रे छात्र छात्री मानकर कठिन परिश्रम को सुरक्षा दिया जाय परिबो। फलरे विकसित भारत लागि भित्तिभूमि को अधिक सशक्त करा जाय परिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंति। से कहिसंति शिक्षा और परीक्षा व्यवस्थार संस्कार क्षेत्र में आधुनिक वैषयिक ज्ञानकौशल एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिब। प्रश्नपत्र प्रघट प्रसंग में संपृक्त जेकोसी व्यक्ति बा संस्था को कठोर दंड दियाजिबो बोली श्री मोदी कहिसंति। देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गतकाली सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में पश्चिम एशिया विवाद परिप्रेक्षी में सृष्ट स्थिति एवं ए दिगरे विभिन्न मंत्रालय एवं विभागगुड़िक पक्षरु निया जाइथिबा पदक्षेप संपर्क में समीक्षा करा जाइछि। एही प्रसंग में यह होछि चतुर्थ स्वतंत्र सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक।
ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଜିତ ତଥା ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତିର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଯେଭଳି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ନାବିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ରବି ଋତୁ ଲାଗି ସାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାରର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ନିରନ୍ତର ସାର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ସାମୂହିକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତ ଭୁଟାନ ବିକାଶ ସହଯୋଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁଟାନର ତ୍ରୟୋଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଆଲୋଚନାରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଟାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଡ୍ୟାସୋ ପେମା ଲେକ୍ଟପ୍ ଦୋର୍ଜି ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଭୁଟାନସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭୁଟାନରେ ଭାରତୀୟ ସହାୟତାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ଅବଦାନ ଲାଗି ଭୁଟାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1735ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1256ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 9,16,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ବାର୍ଷିକ 294 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବା ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାଶୱାନ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 37,76,000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 100ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 539ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 1,458ଟି ଗ୍ରାମ ଓ 14ଟି ସହରାଞ୍ଚଳର 176ଟି ୱାର୍ଡ ଓ 7,05,232 ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1,89,557 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାରେ 1,335ଟି ଘର ଏବଂ 24,896 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 520ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଭାର ଉତ୍ତୋଳକ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂ ପୁରୁଷ 110 ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମହିଳା ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ସୀମା କାଲରମ୍ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 17ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 10ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ 4ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 110ଟି ପଦକ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତାଇପେଇ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ହୁଦା, ଦେବିକା ସିହାଗ, ତାନଭି ଶର୍ମା ଓ କିରଣ ଜର୍ଜ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତି ହୁଦା ତାନିଆ ହେମନାଥଙ୍କୁ 20-19, 21-12ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାନଭି ଶର୍ମା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଥାଲିତା ୱିରୱାନଙ୍କୁ 21-17, 22-20ରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବିକା ସିହାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନି କାଡେକ ଧିଣ୍ଡାଙ୍କୁ 21-16, 21-15ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ। ଶିକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।